To semester 3 complementary electronics. Today we see unit 7 sinusoidal oscillators. Sinusoidal oscillators, complementary electronics, semester 3 for BSc physics main. Sinusoidal oscillators. And this is class number E18. So what are oscillators? What are oscillators? That is the first question. What are oscillators? Oscillators are positive feedback amplifiers producing electromagnetic waves. Oscillators are positive feedback amplifiers producing electromagnetic waves. Electromagnetic waves നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് producing electromagnetic waves. Now, what is the principle of oscillator or principle of positive feedback? എന്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ. അതിനെ മറ്റൊരു ടൈറ്റിലിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ബെർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. ബെർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. BARKHAUSEN. ബെർക്കോസൻ. BARKHAUSEN. ബെർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. എന്താണിത്? For the gain of a positive feedback amplifier is given by AF is equal to A by 1 plus AM. നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഓസിലേറ്റർ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ കൊണ്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഓസിലേറ്റർ. The gain of a positive feedback amplifier is given by AF is equal to A by 1 minus A, where AF is the gain with the feedback, A is the gain without the feedback, M is the feedback ratio, and AM is called loop gain. AM is called loop gain. That you know, AM. And in this equation, you see, what is the calculation? In this equation, M is the feedback ratio. If AM, that is loop gain, AM-നെ വിളിക്കുന്ന loop gain, AF-നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് closed loop gain. That is written in the right side, right margin. AM is called loop gain and AF is called closed loop gain. If AM, loop gain, is equal to 1, then what will happen to the equation? ഈ എ എം എന്നുള്ള 1 ആണെങ്കിൽ ആ മുകളിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കുക. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ 1 മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. 1 മൈനസ് 1 ഈസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ 0. എ ബൈ 0 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. യു നോ എനി നമ്പർ ബൈ 0 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. Therefore, AF is equal to VO by VI, which is infinity. And we can take the reciprocal of that equation. We take the reciprocal of the equation. That is, VI by VO is 1 by infinity. 1 by infinity is 0. 1 by infinity is 0. So we cross multiply, we get VI is 0 for the amplifier. So in this case, for a positive feedback amplifier, when AM is equal to 1, we get VI is equal to 0. VI is input voltage, input signal, that is 0 in this case. So when VI is 0, there is no input. That is, output is obtained even without the input. Input 0 ആയിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനാണിത്, ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. The output is obtained even if the input is 0. In such a case, the amplifier becomes an oscillator. ഇത്തരം ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ഓസിലേറ്ററായിട്ട് മാറും. അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആംപ്ലിഫയർ becomes an oscillator. So, an oscillator is called an amplifier without input. So, an oscillator is called an amplifier without input. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസ് ആണിത്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. Why an oscillator is called? Why is an oscillator called
ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം കേസിൽ ആംപ്ലിഫയറിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ AM ലൂപ്പ് ഗെയിൻ 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും. അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനെ ഓസിലേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയാം. ഈ ബർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയനെ നമ്മൾ 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദസ് ദ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഓസിലേഷൻസ് ആർ. അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ, ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്പർ 1, ലൂപ്പ് ഗെയിൻ AM is 1. ലൂപ്പ് ഗെയിൻ 1 ആയിരിക്കണം. നമ്പർ 2, ഫീഡ്ബാക്ക് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കാരണം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ബർക്കോസൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. ഈ 2 റിക്വയർമെൻറ്റിനെ, അതായത് AM is 1, ഫീഡ്ബാക്ക് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബർക്കോസൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മാനദണ്ഡം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ബർക്കോസൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്ക് നോക്കി പറയാം. ഒരു മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ 2 പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ മതി. ലൂപ്പ് ഗെയിൻ AM is 1 ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പറയണം. നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്നതും ഇൻപുട്ട് VI 0 ആണെന്നൊക്കെ പറയണം. സ്റ്റേറ്റ് ബർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ബർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഇൻപുട്ട്. വൈ? ഒരു ഓസിലേറ്ററിനെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെയുള്ള ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിക്കുന്നത്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 2, namely number 1 sinusoidal ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ 2 നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ, ഇലക്ട്രോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 2 തരമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത് സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ, രണ്ടാമത്തത് നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ. എന്താണ് സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ? സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റ് സൈൻ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ വേവ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ അതൊരു സൈൻ വേവായിട്ട് ആണെന്ന് കാണാം, സൈൻ വേവ് ആണെന്ന് കാണാം. വേറാസ് നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റ് സ്ക്വയർ വേവ്, റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഓർ പൾസ് വേവ് എക്സെട്ര. പൾസ് ലൈക്ക് വേവ്സ് അത് കാണിക്കും. നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ്. ഈ നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. MVs മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ്, M, V, സ്മോൾ എസ്, മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഓർ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു UJT വെച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോട്ട് ടൂത്ത് വേവ് ഫോമൊക്കെയാണ്. പൾസ് വേവ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സോട്ട് ടൂത്ത് വേവ് ഫോം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്ററാണ് അത്തരം വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അവയെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം. റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ അവരുടെ പഠിച്ചതാണ് UJT വെച്ചിട്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് സൈൻ വേവ് അല്ല, മറിച്ച് അതൊരു നോൺ സൈനുസോയിഡൽ വേവാണ്. ഒരു സോട്ട് ടൂത്ത് ടൈപ്പ് വേവ് അതുപോലെയുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്പർ 1 RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ. അതിന് RC ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും. RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ. നമ്പർ 2 ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ. നമ്പർ 3 കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു RC ഓസിലേറ്ററാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് 2 ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ, കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ, അത് LC ഓസിലേറ്റേഴ്സാണ്. ഈ ഓസിലേറ്റർ ഏത് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ, ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ, കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. Anyone can be asked as an long answer, as an essay type question or a long answer typed question. ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു 15 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്?
സൈനുസോയ്ഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ, ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ, കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ MVs മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ M capital M, capital B, small s. Example for multivibrators: astable multivibrator, monostable multivibrator, monostable MV, monostable multivibrator. Number 3, flip-flop circuits. Flip-flop circuits, FF എന്ന് പറയാം, FF, flip-flop circuits. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇവയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കുന്നതാണ്. We discuss these topics in the coming classes. Thank you very much.